اور سورہ رحمان اور سورہ تغابن 40 دفعہ پڑھ کے نہیں پانی پہ جو دم کرتے ہیں جی اور پلاتے ہیں، وہ میں نے کیا تو اس کا علاج 5 سال رہا، لیکن وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور کوئی فائدہ کسی ٹوٹکے کسی عمل سے؟ حکیم صاحب آپ نے جو طریقہ بتایا تھا نا، وہ کہ ناک کے اندر وہ تیل لوگ جگاتے ہیں تو خشکی دور ہو جاتی ہے، جی وہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ناک میں کسی بھی قسم کا نزلہ ہو، الرجی ہو، سائنس جی ہو، ناک کی ہڈی بڑھی ہوئی ہو، کوئی جی تکلیف ہو، سرسوں یا زیتون کے تیل کے 4-5 قطرے ادھر 4-5 قطرے ادھر، ہلکی سی پہلے جی جلن ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے چھینکیں، نزلہ، حتیٰ کہ خراٹے، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو بھی فائدہ ہوا؟ جی مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، پاؤں پہ لگانے سے نیند بڑی اچھی آتی ہے رات کو نا، تیل کی مالش کرنے سے۔ ہاں، پاؤں کی مالش کرنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے، پنڈلیوں اور پاؤں کی مالش کرنے سے۔ اور کوئی ٹوٹکا آپ نے فائدہ پایا ہو پوری وہ دنیا؟ جو آپ کی ایک نہیں ہے، جو آپ کا ایک خودکشی کا جو ایک کعوہ ہے، ہاں 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 ہاں، وہ میں نے پیا تھا، میں لے کر آئی تھی 1 سال، تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، میری سوچ کافی بدل گئی، مثبت سوچ میرے اندر پیدا ہو گئی، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، ڈپریشن بھی کم ہوا اس میں سے۔ روز تراویح کے بعد، درس کے بعد، اللہ کا ایک بندہ ہے مجھے پلاتا ہے، جی اور اس سے یہ ہے کہ دماغی تھکان، سارا دن جی مجمع، محنت، بھاگ دوڑ، اور وہ واقعی جی ایسا ہے، اناب سپشتاں بہی دانا، اس کا کہوا۔ جی تو وہ ہماری ایک پوسٹ ہے، اللہ والو اگر پوسٹ جی نکال کے ابھی ڈلوا دیں، پوری دنیا سن رہی ہے، ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ اس کا عنوان یہ تھا کہ ٹھہریے، خودکشی کرنے سے پہلے چند جی گھونٹ یا اس طرح پی لے، اس سے جو میں نے آپ کا جی۔ دیکھا تھا، آپ کی اس میں سنا تھا، اور اس میں بہت فائدہ ہوا تھا۔ آپ کو کیا فائدہ ہوا اس قہوے سے؟ حکیم صاحب مجھے بہت ڈپریشن ہوتا تھا، اور مجھے نا عجیب و غریب سے خیالات آتے تھے، یہاں پر ان ملکوں میں زندگی بہت مشکل ہے، ہاں، نوکری بھی کرنی پڑتی ہے، تو اس قہوے سے جب میں نے سنا تو مجھے بہت فائدہ ہوا، میں 2 ٹائم پیتی تھی، صبح ہاں، شام۔ جہاں خودکشیوں کی قانونی اجازت ہو اور مرنا، اور اس کے علاوہ ذہنی ٹینشن تو آخری درجے کی ہو، گھر بھی، جی فیملی سسٹم بھی سارا، تو اس میں جی اللہ کے نام کی طاقت اور یہ قہوہ آپ نے یعنی کیا، اور اس سے آپ کو بہت جی فائدہ ہوا، آپ کا جی ذہن، حکیم صاحب، دل، کیفیت، سکون آ گیا ایسے۔ جی بالکل سکون آ گیا جی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں، بیکرسفیلڈ کیلیفورنیا۔ کیا وقت ہے آپ کے پاس؟ اس وقت یہاں پہ رات کے 3:30 ہو رہے ہیں۔ صبح کے 3:30، سحری کا وقت ہوگا آپ کا، تو شروع ہوگا سحری کا وقت، ماشاءاللہ جی جی بس شروع ہونے والا ہے۔ شروع ہونے والا ہے۔ حکیم جزاک۔ صاحب ایک سوال اور پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ جی جی جی۔ حکیم صاحب روحانیت کیسے ملتی ہے؟ آپ کو کال کیسے ملی؟ وہ جی ایسے ہی ملی، وہ ہدیے کر کر کے۔ کیا ہدیہ کر کر کے؟ حکیم صاحب میں نے آپ کی روح کو ہدیہ کیا، میں نے نفیسہ طاہرہ کی روح کو ہدیہ کیا، ہوں۔ اصحاب کہف کی روح کو ہدیہ کیا، کتنے مختوم صاحب کو۔ مختوم ہاشم صاحب، ٹھٹوی رام، کتنے جی عرصے کے بعد کال ملی؟ کافی عرصے کے بعد ملے حکیم صاحب، کتنے سالوں کی؟ پچھلے سال آپ سے بات پچھلے سال آپ سے بات ہوئی تھی رمضان میں، ابھی آپ پھر بات ہوئی ہے۔ پہلی رمضان سے کوشش کر رہی ہیں مسلسل، مسلسل کوشش کر رہی ہوں حکیم صاحب۔ اور یہ روحوں کو ہدیہ بھی کر رہی ہیں۔ کتنی کالیں ملا لی ہوں گی؟ 20-30 کالیں تو آپ نے ملائی ہوں گی، اور کال مل گئی ہوگی۔ ہاں 50-100 تو ملائی ہوں گی میں نے۔ جی بس، روحانیت اسی کا نام ہے کہ انسان جی کوشش میں لگا رہے اعتماد کے ساتھ۔ شک، وساوس اور جی بدگمانیاں روحانیت کی کینچی ہیں، کھا جاتی ہیں۔ اچھا جی لگا ٹھیک رہے، ہے پہلے شخصیت جی ہوتی ہے، اس کے اندر خامیاں دیکھتے ہیں، مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اوہو ہم اس کو سمجھ نہ سکے تھے۔ آپ یہ کرتے جی رہیں، میں بھی محتاج ہوں، سب محتاج ہیں۔ دعا ہے آپ کے لیے۔ بس آپ کی دعا نگاہ چاہیے آپ کی بس۔ ترکی کانفرنس میں کوشش کریں، شرکت کریں، پوری دنیا آ اچھا رہی جی ہے، جھولیاں بھریں، بہاریں پائیں، برکتیں اچھا پائیں، جی لوگوں کو بھی اس کی ترتیب دیں، آپ بھی آئیں۔ اچھا السلام علیکم۔ جی جب
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। ऊंचा बोलिए, मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मैं नाले से बोल रही हूँ। जी हकीम साहब, मेरा नाम जीनत है और मुझे ना एक तकलीफ है। जी जब मैं इबादत करती हूँ जी ज्यादा तवज्जो से, तो अंदर एक आग, गर्म आग और एक दर्द सा मुझे लगता है। अच्छा जी। ये मुझे बता दो कि इसका इलाज। और मेरा सांस बड़ा फूलता है। तो अच्छा हाँ, तो फिर मेरा जिक्र भी खराब हो जाता है और अक्सर उल्टी भी आती है। जी। हाँ, बस यही पूछना था कि इसका बदल के लिए कहाँ से कुछ हो सके। ये बड़ा शौक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? नार्वे से। नॉर्वे से। हाँ, इंशाल्लाह ये मसले अल्लाह की रहमत से हल हो जाएंगे। आपकी तमाम परेशानियां अल्लाह के नाम की बरकत से दूर होंगी। ये बताएं, आपने अबकरी से क्या पाया? हकीम साहब, ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगी। अभी दिसंबर की बात है जो गुजरा है। जी ये 11 रोजे और 11 मुरादे। हाँ। इसमें मैंने आपका हिस्सा भी रखा था और मैंने उम्रे की ख्वाहिश की थी और मैं ऐसी गई कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हर साल 11 रोजों की तरतीब होती है और 1100 दफा या मुसब्बिब अल असबाब सब्ब ली अल खैर पढ़ा जाता है। आपने 11 रोजे रखे और ये वजीफा पढ़ा, आपको यकीन नहीं आ रहा हाँ, कि आपको गैब कि से मैं किस तरह गई हूँ अभी तक। हाँ, और किसी अमल से आपने फायदा, किसी टोटके से, किसी अमल से, किसी चीज से? हकीम साहब, ये छोटी इलायची और मेथी दाना का है। हाँ, मेथी हाँ, दाना, छोटी इलायची। हाँ बिल्कुल। और ये हकीम साहब, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाह, हकीम साहब ये तो बस ऐसा है कि बहुत ही काम आसान पड़ते थे। या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम, इससे बहुत ज्यादा आपको बरकत मिली, काम आसान हुए। क्या मसलन इसका क्या फायदा हुआ? हकीम साहब, इसमें ना ये जो हम टोस्टर में ब्रेड गरम करते हैं ना, ब्रेड, जी तो उसमें से आग लगे। जी मैंने ब्रेड डाला था तो वो उसमें आग लगी। हकीम साहब, मुझे पता नहीं, मैं ये पढ़ रही थी, मैंने स्विच भी निकाला और मैंने गोद में उठाया, उसमें आग लगी थी और दरवाजा खोल के ना बाहर चली गई। आपने मेथी दाना और इलायची का बताया, उससे क्या फायदा हुआ? हकीम साहब, उसके ना स्किन अच्छी हो जाती है, थोड़ा बंदा ना अपने आप को चेहरा जवान सा हो जाता है। उससे बंदा जवान रहता है, फिटनेस रहती है, यानी जिस्म में, पट्ठों में ताकत, दर्दें जोड़ों में, कमर में खत्म होती हैं। क्या ये मैं सही कह रहा हूं? ऐसा ही होता है? ये बिल्कुल इसी तरह होगा हकीम साहब, क्योंकि मैंने फिर छोड़ दिया। इंशाल्लाह फिर करूंगी रोजे के बाद। हाँ। अच्छा, ऐसा है, आप ना अपने तमाम मसाइल के लिए एक तो ये वजीफे कर रहे हैं, जरूर करते रहें। सिर्फ हर नमाज के बाद एक तस्बीह आपने पढ़नी है, या तव्वाबों की, सिर्फ एक तस्बीह, अवल आखिर दरूद पाक के साथ। हाँ, या तव्वाबों। और बाकी यही वजीफे बहुत तवज्जो से, ध्यान से करते रहें और इंशाअल्लाह इसी से अल्लाह पाक ने आप पे करम किया है और आप पे रहमत की है और आपके काम बनाए हैं। इंशाअल्लाह और करम हो। हकीम साहब, आपके लिए मैं एक वो करती हूँ, नमाज के बाद जो सलाम फेरते हैं ना, उसमें मैं आप पे भी सलाम डालती हूँ, आपके घर वालों पर, तजवी खाना और हजवेरी में। ये किस तरह, ये मैंने अपनी तरफ से शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रिवायात में आता है कि जब सलाम फेरे नमाज का, तो उस तरफ के नमाजी नेक जिन्नात और अरवाह का तस्वर करे, तो उन रूहों में सारी उम्मत आ जाती है। उन अरवाह फरिश्तों का भी तस्वर है
रिवायात में जो आता है, हाँ। फरिश्तों का भी तस्वर है, हाँ। उस तरफ के नमाजियों का भी तस्वर है जो रिवायात में आता है, अच्छा। तो उन अरवाह में सारे आ अच्छा। जाते हैं। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह अच्छा। बरकत दे। दुआएं आपके लिए हैं। अच्छा, जज़ाकल्लाह। हकीम साहब एक बात, जी। हकीम साहब एक बात, मेरे बेटे इतने नमाज के पाबंद नहीं लेकिन रोजा रख रहे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए कोई एक लफ्ज देना कि वो या तव्वाब हो, या तव्वाब, इंशाअल्लाह। या तवाब, अल्लाह ओके, पाक। और या मुसव्विर बात पढ़ रही हूँ, बहुत ज्यादा, सब वजीफों की इजाजत है। दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऊंचा बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात करें। जी, आप मेरे लिए जब काल इशारा मिलती कर है, दीजिए। अचानक सांस फूल जाता है। रोज का मेरा यही तजर्बा है। जी, घबराहट। घबराहट होती है कि अचानक काल मिल गई। ऐसा आपके साथ भी है? जी 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 जी। कितनी मेहनत, बैठ से कॉल मिल गई, बहुत बहुत। कितनी मेहनत के बाद काल मिली? बहुत ज्यादा, बहुत, 100 पता नहीं 1000 कर लिए होंगे। कितने सालों के बाद, महीनों के बाद आपसे मेरी बात हो रही? मेरे ख्याल में 4 साल के बाद आपसे बात हो रही है। 4 साल के बाद। अच्छा, अल्लाह पाक आपको खैरें अता फरमाए। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, इस्तिखारा कर दीजिए मेरे लिए। एक और कोई बात कहना चाहें? बस समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है आपसे। एक बैठ के कॉल में सब सारा कुछ भूल गए, क्या पूछना था आपसे। भूल गए सब कुछ? जी, सारा कुछ भूल गए, क्या क्या पूछना था, दिमाग में आ ही नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, आपको एक तो मेहनत से कॉल मिलती है। मेहनत से कॉल मिलती है। ये जो तस्बीह खाना है ना, इन जैसे मुखलिसीन की दुआओं से चल रहा है, जिनके अंदर इखलास है, जो पूरी दुनिया में बैठे। कल हमने तादाद कौन सी बताई थी? आपके पास रिकॉर्ड है? 61,598। कल तक नहीं, वो तो परसों तक थी, कल इजाफा हुआ होगा। 61,598 कालें आई हैं रमजान से अब तक, और हमने अटेंड की थी 290 कालें सिर्फ। उसका रिकॉर्ड है, हर मुल्क का रिकॉर्ड है। मैं बाज़ औक़ात बैठा कालें काट रहा हूं।